Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda,
Harinam Sankirtan ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Bhakti. Hare Krishna. So आज हामी Srimad Bhagavatam Canto 3, Chapter 5, Text 1 बाट पढ्दैछौँ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayan Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirayat Nashtaprayasho Udreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistake Mukham Karoti Vachalam Bhangulam Yatim Giri Yat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinatharinam Nama Om Vishnubadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschatya Desatarine Vancha Kalpatrubhyasya Kripa Sindhuvaevacha Patitanam Pavinebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Om Tat Sat. śrī-śuka uvāca dvāri dyu-nadyā ṛṣabhaḥ kurūṇāṁ maitreyam āsīnam agādha-bodham kṣattopasṛtyācyuta-bhāva-siddhaḥ papraccha sauśīlya-guṇābhitṛptaḥ. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. Śukadeva Gosvāmī said, Vidura, the best amongst the Kuru dynasty, who was perfect in devotional service to the Lord, thus reached the source of the celestial Ganges river, Hardwar, where Maitreya, the great fathomless learned sage of the world, was seated. Vidura, who was perfect in gentleness and satisfied in transcendence, inquired from him. Purport. Vidura was already perfect due to his unalloyed devotion to the infallible Lord. The Lord and the living entities are all qualitatively the same by nature, but the Lord is qualitatively much greater than any individual living entity. He is ever infallible, whereas the living entities are prone to fall under the illusionary energy. Vidura had already surpassed the fallible nature of the living entities in conditional life due to his being acyuta-bhāva, or legitimately observed in the devotional service of the Lord. This stage of life is called acyuta-bhāva-siddha, or perfection by dint of devotional service. Anyone, therefore, who is observed in the devotional service of the Lord is a liberated soul and has all admirable qualities. The Lord says Maitreya was sitting in a solitary place on the bank of Ganges at Hardwar, and Vidura, who was a perfect devotee of the Lord and possessed all good transcendental qualities, approached him for inquiry. और फिर एक translation person. Śukadeva Gosvāmī said, Vidura, the best among the Kuru dynasty, who was perfect in devotional service to the Lord, thus reached the source of the celestial Ganges river, Hardwar, where Maitreya, the great fathomless learned sage of the world, was seated. Vidura,
who was perfect in gentleness and satisfied in transcendence, inquired from him. Hare Krishna. So विदुरजी चाहिँ तपाईको 30 वर्ष धाम यात्राले जानुहुन्छ र त्यसपछि उहाँले चाहिँ उद्धवजीलाई चाहिँ भेट्नुहुन्छ 30 वर्षपछि उहाँको लिएर आउनु अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ हरिद्वारमा चाहिँ हाम्रो मैत्री ऋषिलाई चाहिँ भेट्नुहुन्छ र मैत्री ऋषिकोबाट चाहिँ भगवानको अन्तिम लीलाको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सोध्नुहुन्छ के भयो थियो भनेर तर यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यसमा तपाईहरुले याद गर्नुभएको होला यसमा विदुरजी अलरेडी पर्फेक्ट छ डिभोसनल सर्भिसमा तापनि उहाँ चाहिँ मैत्री ऋषिसँग उहाँ चाहिँ गएर चाहिँ इन्क्वायर गर्दै जानुहुन्छ कि के भयो भनेर उहाँले अझ मोर नलेज भक्तिको बारेमा उहाँले सोध्दै जानुहुन्छ पर्फेक्ट हुँदा हुँदै पनि सो यहाँ विदुरजीले चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ एक्जाम्पल सेट गर्दै हुनुहुन्छ कि इभन दो हामी डिभोसनल सर्भिसमा पर्फेक्ट भए पनि डिभोटिजको एसोसिएसन भगवानको गुणगान भगवानको पास्ट टाइम्स यो चिज चाहिँ हामीले जहिले पनि लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो एउटा चाहिँ एज अ आचार्यले चाहिँ उहाँले सेट गर्नुहुन्छ द्याट पर्फेक्ट डिभोसनल सर्भिस पाउँदाखेरि पनि वी हेभ टु सिक द एसोसिएसन अफ डिभोटिज and try to learn more and more about devotional service. So, when we start devotional service, there is two ways we can start. Yoda as a sadhana, yoda sadhana bhakti garna sakcha, yoda चाहिँ कृपा भक्ति हुन्छ. Usually sadhana bhakti ma हामी most of the 99% मान्छेहरु sadhana bhakti गरिरहन्छ. र 1% ले चाहिँ स्पेशल कृपा पाउन सकिन्छ. कृपाको बारेमा पछि म भन्छु तर साधना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट few years हामी स्ट्रगल गरिरहन्छ एन्ड सो अन डिपेन्डिङ अपन आवर सिन्सियरिटी हामी कति सिन्सियर छौँ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो डिभोसनल सर्भिसमा चाहिँ टर्बुलेन्स हुरी बतास आइरहन्छ तर यसमा चाहिँ शिला प्रभुपादले एउटा लेक्चरमा भन्नुभएको थियो कि यो डिभोसनल सर्भिसमा जब हामी चाहिँ यो लाइफमा यो डिस्टर्बेन्सहरू चाहिँ मोड्स अफ नेचरबाट आइरहन्छ गुणहरूले रजगुण तमगुण र सत्वगुणले सो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो ओसन अफ मटेरियल ओसनमा मैले भनिरहेको थिएँ तपाईको यसलाई चाहिँ एउटा भौतिक संसारको यो सागरमा कम्पेयर गरेछ र हामीले चाहिँ जब बिगिनिङमा चाहिँ भक्ति प्र्याक्टिस गरिरहन्छ हामी सर्भिस लेभलमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहन्छ र यो टप माथि लेभलमा प्र्याक्टिस गरिरहेकोमा चाहिँ यो गुणले चाहिँ हामीलाई प्रब्लम गरिरहन्छ सो द मोर हामी तल गयो सो मोर हामी डिपर ओसनमा जान्छौँ त्यति नै हामीले चाहिँ पछि त्यो जुन चाहिँ माथि भएको हुरी बतासको चाहिँ इफेक्ट कम हुँदै जान्छ सो त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ भक्तिमा यो गुण कर्मले चाहिँ जुन चाहिँ इफेक्ट गरिरहन्छ डिभोटीलाई एज अ साधकको भक्त यो जति डिप जान्छौँ हामी समुद्रको त्यति नै जसरी चाहिँ छालहरूको चाहिँ हामीलाई प्रभाव कम हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ गुणको प्रभाव पनि कम हुन्छ सो सरदेव पत्रिकाले जहिले पनि हुन्छ यो स्पिरिचुअल लाइफ इज नट अबाउट गोइङ अप इट्स गोइङ अबाउट डिप भन्ने सो माथि जाने होइन कि हामी अझ डिपर जाने सो मोर डिपर जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिभोस सर्भिस प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ सो यो कसले गर्न सक्छ भने यो रियलाइज सोलहरूले गर्न सक्छ त्यसैले भगवत गीतामा चाहिँ तद्विधि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानं ज्ञानिन तस्तो दर्शिन सो जसले देख्नुभएछ जसले अनुभव गर्नुभएछ सो एसोसिएसनको चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्स यहाँ पनि भगवत गीतामा पनि गरिएको छ कि
हामीले डिपमा गएको, मेडिटेसनमा गएको, सर्भिसमा गएको डिभोटिससँग हामीले एसोसिएट गर्दाखेरि हामीलाई मोर डिपर लान्छ यो समुद्रमा, यो भौतिक समुद्रमा। सो त्यसबाट चाहिँ अनि बिस्तारै हामीले चाहिँ स्पिरिचुअल ब्लिस चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ। सो द मोर डिपर गयो द मोर कामर हुन्छ, मोर शान्ति हुन्छ। सो हामीले क्वेसन्सहरू युजली आउटसाइड खोजिरहन्छ, तर क्वेसन्सको आन्सर इज युजली इट्स इनसाइड। सो त्यसैले योगा गर्नुपर्छ, योग गर्नुपर्छ हामीले। सो यो 3 modes of material nature को चाहिँ हामीले चाहिँ, सो इफ वी एक्सपिरियन्स आफ्टर लङ टाइम अल्सो, त्यसमा हामीले एउटा कन्क्लुजन के ल्याउनु मिल्छ भने द्याट हामीले जुन डिभोसनल सर्भिस गरेको छ इट्स अन द सर्फेस लेभल। द्याट्स वाइ हामीलाई चाहिँ यो सबै गुणले, 3 modes of material नेचरले, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणले चाहिँ हामीलाई इफेक्ट गरिरहन्छ। सो त्यसैले हामीले चाहिँ बिहान सक्दो बिहान र एभ्री टाइम हामी चाहिँ जप गर्दाखेरि चाहिँ we have to chant एकदमै डिपली हैन। सो प्रपरली एकदमै सिन्सियर जप गर्नुपर्छ, शुद्ध नाम गर्नु ट्राई गर्नुपर्छ। सो डेप्थ अफ कृष्ण कन्सियसनेस चाहिँ पोसिबल के हुन्छ, सो यस्तो विदुरजीले जस्तै मैत्री ऋषिलाई, दो विदुरजी वाज पर्फेक्ट डिभोटी, उहाँले फर्स्ट उद्धव जो चाहिँ उहाँभन्दा सानो थियो उहाँका बारे पनि सिकिराख्नु थियो। अनि मैत्री ऋषि वाज अ इम्पर्सनालिस्ट, उहाँ मायावादी हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोबाट पनि सिक्दै जानुहुन्छ। सो उहाँले हामीलाई के सिकाइराख्नुहुन्छ यहाँ, द्याट केही चिज लर्न गर्नु छ भने हामी सबैलाई अप्रोच गर्न मिल्छ, स्पेसली इन कृष्ण कन्सियसनेस सब्जेक्ट्स हुन्छ। सो द मोर डिपर द मोर प्योर वी क्यान बिकम। सो यसकै डिफ्रेन्टमा एउटा डिफ्रेन्ट अपोजिसनमा चाहिँ एउटा अर्को इक्जाम्पल दिएछ हाम्रो महाभारतमा एकलव्य। एकलव्य मन्डेन आइजले हेर्दाखेरि, भौतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि एकलव्य वाज अ पर्फेक्ट तपाईँको डिसाइपल। यहाँ विदुरजीलाई पनि अफकोर्स, अनि अर्को तपाईँको उद्धवजीलाई पनि अगाडि तपाईँलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ इच्छा पोखाइरहन्छ म भगवान् तपाईँको अन्तिम लीलामा पनि म साथ लिन चाहन्छु भने, तर उहाँले भन्छ प्लिज तपाईँ चाहिँ बद्रीनाथ जानुहोस्, त्यहाँ अरू सेजेसहरू हुन्छ होइन, योगीहरू हुन्छ, उसलाई चाहिँ यो मेरो लास्ट पास टाइमको चाहिँ गुणगान गर्नुहोस्, त्यहाँ गएर प्रचार गर्नुहोस् भनेर। र उहाँले चाहिँ भगवान्को इच्छाको अनुसार चाहिँ उहाँ बद्रीनाथमा जानुहुन्छ। र विदुरजीलाई के अरे विदुरजीलाई पनि उहाँ अहिले म बद्रीनाथ जाँदैछु, तर मैत्री ऋषिलाई तपाईँले हरिद्वारमा भेट्नुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईँभन्दा पनि बढी सिनियर हुनुहुन्छ एजबाट। सो म मिल्दैन, म चाहिँ सानो छु होइन। सो तपाईँले चाहिँ मैत्री ऋषिकोबाट चाहिँ भगवान्को अन्तिम लीलाको बारेमा उहाँसँग बुझ्नुहोस्, किन उहाँ पनि हामीसँगै थियो। सो यसमा चाहिँ यहाँ एउटा डिसाइपल छ जसले चाहिँ भगवान्ले भनेको, गुरुले भनेको मानिरहेछ। र यहाँ अर्को इक्जाम्पल छ एकलव्य। एकलव्य भौतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हि वाज अ पर्फेक्ट डिसाइपल, तर यहाँ भक्ति सिद्धान्त सर ठाकुर महाराजले यही चिजलाई डिफ्रेन्ट आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् एज अ गुरु एन्ड डिसाइपलमा, जुनमा चाहिँ उहाँले भने चाहिँ जस्तै युजली मान्छेले चाहिँ सोध्छ कि एकलव्य एकदमै गुरुले पनि त्यागे थियो, तैपनि उसले गुरुको मूर्ति बनायो होइन, गुरुको मूर्ति बनाएर उसले धनुर्विद्यामा उसले पर्फेक्सन ल्यायो। अर्को जब अन्तिममा त्यो मात्रै होइन, अन्तिममा जब चाहिँ उसको गुरु द्रोणाचार्यले चाहिँ मलाई अब गुरु दक्षिणा दिने होइन भन्दाखेरि आफ्नो औँला दिनुभयो, जुन चाहिँ धनुर्विद्याको लागि, धनुष यो आर्चरीको लागि चाहिँ तपाईँको यो बुढी औँला चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। त्यसबाट चाहिँ उसको एफिसियन्सी, उसको प्रिसिजन चाहिँ कम हुन्थ्यो, तर उसले त्यो पनि काटिदिन्छ। सो यो सबै चिज हेर्दाखेरि त वाउ होइन, तपाईँको एकलव्य त एकदमै राम्रो डिसाइपल हो। तर यतापट्टि भक्ति सिद्धान्त ठाकुर महाराजले के भन्नुहुँदो रहेछ, उहाँले के भन्नुभएछ भने द्रोणाचार्यले जब एकलव्य चाहिँ द्रोणाचार्य कहाँ पुग्छ, द्रोणाचार्यले चाहिँ एकलव्यलाई भन्छ तिमी चाहिँ धनुर्विद्याको लागि चाहिँ तिमी क्वालिफाइड छैनौ भनेर। र त्यहाँ एउटा टेस्ट हुन्छ अरे, तपाईँको एउटा चाहिँ यसले कुरा मान्छ कि मान्दैन, अर्को चाहिँ तपाईँको साँच्चैको एकलव्य चाहिँ उसको कन्सियसनेस चाहिँ
धनुर्विद्या सिक्नलाई थिएन। तर एकलव्यले के गर्छ, उसले गुरुको अवज्ञा गर्छ, उसले गुरुको कुरा मान्दैन र उसले चाहिँ गुरुको एउटा मूर्ति बनाउँछ। सो फर्स्ट थिङ के भयो, एकलव्यले चाहिँ तपाईँको गुरु मास्क लगाएर होइन गुरुको डिभोसन छ भनेर देखाएर उसले चाहिँ के गरे त्यहाँ बनाएको थियो। तर उसले फर्स्ट प्लेसमै यदि ऊ गुरुको गुड डिसाइपल थियो भने होइन उसले चाहिँ त्यहाँ फर्स्ट थिङै उसले धनुर्विद्या त्याग्थ्यो, तर उसले त्यो त्यागेन। अनि सेकेन्डली जब यो औँला काट्छ, यो औँला काट्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ भक्तिसिद्धान्त ठाकुर महाराजले के भन्छ भने यो चाहिँ उसले चाहिँ मोरालिटी, यो संसारले के भन्छ उसलाई, यो चाहिँ एउटा मोरल चिज हो, एथिकल चिज हो, सो मैले गुरु दक्षिणा दिनुपर्छ भन्ने त्यो उसको मोटिभेसन थियो, उसको डिभोसन टु गुरु थिएन उसको। सो दुइटामै उसको चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ करेक्ट थिएन होइन। सो त्यसैले चाहिँ एकलव्यले चाहिँ उसको अन्तिम रिजल्ट चाहिँ उसको क्लियर एकदमै राम्रो थिएन, किनकि उसको भक्ति सिद्धान्त ठाकुर महाराजले भन्नुहुन्छ उसको मेन मोटिभेसन के थियो भने ही अलवेज वान्टेड टु बी ग्रेटर देन अर्जुन। उसलाई चाहिँ अर्जुनभन्दा ग्रेटर बन्नु थियो, बेटर बन्नु थियो भन्नुमा उसको मोटिभेसन नै त्यो थियो। सो अर्जुनको थियो, वैष्णव थियो। सो यसमा चाहिँ हामीले के सिक्न सक्छ भने हाम्रो मोटिभेसन होइन सुड नेभर बी द्याट हामी चाहिँ कोही वैष्णवभन्दा बेटर हुन्छु भनेर, त्यो चाहिँ प्रपर मोटिभेसन होइन। सो अर्को चाहिँ डिभोटिजहरूलाई चाहिँ वी क्यानट जज बाई देयर अस्टेरिटी होइन, अस्टेरिटी तपस्या गरेर, किनकि भक्तिसिद्धान्त ठाकुर महाराजले भन्नुहुन्छ कि तपाईँको अस्टेरिटी इज द राक्षसहरूले डेमन्सहरूले अझ बेटर गर्थ्यो अरे डेमिगड्स भन्दा। सो अस्टेरिटी इज नट अस्टेरिटी गर्नुपर्छ भक्तिको लागि, तर अस्टेरिटी मेनले हामीले चाहिँ भक्ति पाउँछ भन्ने छैन, जुन चाहिँ कृष्णले पछि भगवद्गीतामा पनि भन्नुहुन्छ, अरू ठाउँमा पनि भनिरहन्छ कि हामीले ज्ञान कर्म यसले चिजले भक्ति पाउँदैन, भक्तिले मात्र पाउँछ र भक्ति भक्तसँग मात्रै हुन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा कि हामीले सोचिरहेको हुन्छ भक्ति डिफ्रेन्ट वेजबाट पाउन सक्छ, तर भक्ति चाहिँ भक्तसँग मात्रै हुन्छ। त्यसैले तपाईँले भागवतममा जहाँ पनि हेर्नुभयो भने भक्तले चाहिँ त्यो बीज दिएको हुन्छ होइन, ब्रह्माण्डले भ्रमते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। सो कोही वैष्णवले चाहिँ एउटा त्यो बीज दिएको हुन्छ र त्यो बीजबाट चाहिँ हाम्रो भक्ति चाहिँ बिस्तारै बढेर गइरहन्छ। त्यो हाम्रो कुनै एन्डेभियरले हाम्रो कुनै क्वालिफिकेसनले भएको हुँदैन। सो किनकि अरू योग र यो योग होइन, अष्टाङ्ग योग, तपाईँको हठयोग, तपाईँको ज्ञान योग, ध्यान योग र भक्ति योगमा यही डिफ्रेन्स। सबै अरू योग तपाईँको क्वालिफिकेसन तपाईँको सिन्सियर एन्डेभियरमा भर पर्छ, तर यतापट्टि भक्ति योग चाहिँ तपाईँको कृपामा, भगवानको कृपा र भक्तको कृपामा चाहिँ निर्माण हुन्छ। सो त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै स्पेसल स्किल्सले पर्फर्म गरेर गुरुलाई चाहिँ या कृष्णलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्लिज गरेर चाहिँ उहाँ प्लिज हुनेवाला छैन। यो चाहिँ यो गुरु डिभोसन भन्दैन। सो भक्ति भनेको चाहिँ जहिले पनि सबअर्डिनेट हुनु, सबमिसिभ हुनु, कसमा डिभोटिज र भगवानमा। सो जो चाहिँ सो त्यसैले चैतन्य महाप्रभुले भने तृणदपि सुनेचन तररपि सहे सुन अमानी नमानिदेन कीर्तन्य सदारी। सो कसले चयन गर्न सक्छ भोलि नै कीर्तन्य सदारी, जो चाहिँ अमानी नमानिदेन छ, जसले चाहिँ आफूले रेस्पेक्ट खोज्दैन, अरूलाई रेस्पेक्ट दिन्छ, जसले चाहिँ रुख जस्तो सहनशील छ, जो चाहिँ घाँस जस्तो चाहिँ विनम्र छ, उसले मात्रै होली नेम एभ्री डे एभ्री सेकेन्ड उसले चाहिँ च्यान गर्न सक्छ। सो हामी कहिले पनि यो एकलव्य र यहाँ विदुरजीकोबाट पनि हामी सिक्छौँ, हामी कहिले पनि we should not try to be greater than Vaishnavas. अनि because यो चिजले चाहिँ it's not going to help us in our spiritual life, यसले चाहिँ हामीलाई डाउनफलमा लान्छ।
So एउटा चाहिँ हाम्रो डिभोटी हुनुहुन्छ, उहाँ रिसेन्टली ब्याक टु गड जानुहुन्छ, लन्डनको हुनुहुन्छ, श्रुति धर्म प्रभु भनेर। उहाँको चाहिँ एउटा मोटो छ लाइफमा, क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ, स्पेसली साधक हामीहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। उहाँले चाहिँ भन्छ दुईवटा चिज, एउटा चाहिँ मोटो चाहिँ प्रभुपादले भन्नुभएको, दिस वान लाइफ ट्राई टु गिभ इट टु कृष्ण, र सेकेन्ड चाहिँ तपाईँको डोन्ट ट्राई टु बी ह्याप्पी। एभ्री वान एक्चुली ह्याप्पिनेस इज अहिले मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एभ्रिवेयर ह्याप्पिनेस इज अ बिग थिङ, एभ्री वान वान्ट्स टु बी ह्याप्पी। तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो, डोन्ट ट्राई टु बी ह्याप्पी, जस्ट ट्राई टु सर्भ, बिकज वन्स यु सर्भ you'll be happy. So this is मलाई पावरफुल लाग्यो यो चिज। Maybe we can use this in our life and बिस्तारै practice गर्न सक्छौँ, that we don't try to be happy but just try to serve, because this is यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, it's not in our control, but we can, the control that हामी केमा छ, हामी सर्भ गर्नेमा। सो भगवानलाई पनि त्यस्तै गरेर भगवान र भगवानको भक्तहरूलाई चाहिँ हामीले we can try to serve, and through that हाम्रो चाहिँ भक्ति चाहिँ बिस्तारै डेभलपमेन्टमा, ग्रेजुअल डेभलपमेन्टमा जान्छ। सो कृपा सिद्धि भक्ति चाहिँ तपाईँको यो लास्ट आजको कृपा सिद्धि भक्ति, यो चाहिँ अगाडि चाहिँ हाम्रो साधना भयो, जुनमा चाहिँ डिसिप्लिन चाहिँ छ। सो डिसिप्लिन भएपछि मात्रै डिसाइपल बन्न सक्छ। सो त्यहाँबाट आएको डिसाइपल, डिसिप्लिन। सो एनिथिङ यो भौतिक संसारमा पनि एनिथिङ बिग थिङ हामीले अचिभ गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ डिसिप्लिन चाहिन्छ, र डिसिप्लिनको लागि चाहिँ ओबिडियन्स चाहिन्छ। सो त्यसैले पहिला पहिला चाहिँ वर्णाश्रम धर्म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्थ्यो। 5 वर्षको बच्चा 5 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई गुरुकुलमा पठाउँथ्यो, र गुरुले चाहिँ त्यहाँ उसलाई डिसिप्लिनमा राख्थ्यो, र उसले चाहिँ 25 इयर्स भएपछि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो लाइफको डिसिजन इजिली लिन सक्थ्यो। एभ्रिथिङ उसले चाहिँ, स्पेसली उसले चाहिँ डिसिप्लिनमा बसेर उसले चाहिँ सेन्सेसहरूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई सिक्थ्यो, वाचा वेगम मनुष्य क्रोध वेगम। सो मेनली अहिले मान्छेको के प्रब्लम छ, तपाईँको थिङ्किङमै प्रब्लम छ। तपाईँहरूले पढ्नुभएकोलाई थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, एभ्रिथिङ स्टार्ट्स विथ थिङ्किङ फिलिङ विलिङ, सिला प्रभाव हुनुहुन्छ। सो इफ you think positive, you will feel positive, you will be willing to do positive. If you think negative, you will be feeling negative and doing negative. So we have to think positive, and the most positive thing is Krishna consciousness. भगवानको सम्झना नै the most positive thing हुन्छ। सो यहाँ कृपा सिद्धिमा चाहिँ के हुन्छ भने यो एकदमै रेयर चिज हो, जुन चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ तपाईँको भक्त या अभक्त जसले भए पनि एउटा भगवानको एउटा कृपा कटक्ष पाउँछ, उसले ग्ल्यान्स पाउँछ, र उसलाई चाहिँ या भगवानको आशीर्वाद पाउँछ, उसले चाहिँ तुरुन्तै कृष्ण प्रेम पाउँछ, जुन चाहिँ साधक भक्तको एउटा अल्टिमेट गोल हो, त्यो कृष्ण प्रेम पाउनु। सो जस्तै बलि महाराजले 3 स्टेप्स, भगवानको 3 स्टेप्समा तपाईँको उहाँले चाहिँ कृष्ण प्रेम पाउनु भयो। सो यो चिज पाउनलाई चाहिँ एउटा ठाउँ छ यो भौतिक संसारमा जहाँ चाहिँ कृष्ण प्रेम पाउन सक्छ, एउटा डेटी छ। यो डेटी चाहिँ तपाईँको इन्डियामा छ, इन्डियामा जगन्नाथपुरीमा छ। जगन्नाथपुरीमा तपाईँको गदाधर पण्डितको यो डेटी हुनुहुन्छ, तोता गोपीनाथ, जहाँ चाहिँ भगवान चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ उहाँको अन्तिम लीला गर्नुभएको थियो। त्यहाँ तोता गोपीनाथमा चाहिँ उहाँले टाइममा चाहिँ उहाँले यो कृपा भक्ति दिइरहन्छ, कृष्ण प्रेम। त्यसैले चाहिँ हामी कहिले कहिले लकिली हामी पुरी जान्छौँ, पुग्न पायौँ भने तोता गोपीनाथ मन्दिर चाहिँ जानै पर्छ। त्यहाँ राम्रोसित चाहिँ भगवानलाई प्रार्थना गऱ्यो भने मेबी हामीले उहाँको कृपा पाउन सक्छ, र
कृष्ण प्रेम यतिकै पाउन सक्छ. सो यहाँ विदुरजीको यो इक्जाम्पल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन. र हामीले आज त्यही सिक्छौँ कि हामीले चाहिँ सेल्टर हैन जुन चाहिँ विदुरजीले यहाँनिर दिइराख्नु छ, सेल्टर अफ एडभान्स एसोसिएसन हैन. उहाँ मैत्री ऋषिका तपाईँको उद्धवका हैन आफूलाई तुच्छ ठानेर हैन, उहाँ चाहिँ आफूलाई पर्फेक्ट डिभोटी सोच्नु भएछ. उहाँले चाहिँ आफूलाई तुच्छ ठानेर हैन, एज हम्बल एज ग्रास उहाँ चाहिँ गएर उहाँले चाहिँ अझ मोर कृष्ण कथा चाहिँ गर्न खोजिरहनु. सो आजको चाहिँ मेन चिज मैले यहाँ केबाट सिकेको छ र हजुरले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, द्याट टेकिङ सेल्टर अफ एडभान्स एसोसिएसन हैन, स्पेसली डिभोटिजहरू हैन. अर्को अहिले लकडाउनमा यु क्यान अल्सो टेक एडभान्स अफ taking association of Srila Prabhupada. Taking Srila Prabhupada I'm in my books. So reading every day Srila Prabhupada books is as good as associating with him. Prabhupada र Prabhupada books में केही भिन्न छैन, किनकि Prabhupada most of the time उहाँले उहाँको लाइफको लाइफस्टाइल हेर्नु भयो नि, most of the time उहाँले book translation गर्नु. So it's one of the most important thing in our life that हामी every day we read Shastra, Nityam Bhagavata Sevaya. So अर्को चाहिँ we can associate with Prabhupada and his disciples, हाम्रो गुरुहरूलाई through dvāri, through his lectures. So यो तीनटा चिज गऱ्यौँ भने या अरू पनि बेटर आइडियाजहरू होला. सो यो पर्टिकुलरली यो तीनटा चिज गऱ्यो भने हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफ डे बाई डे ग्रेजुअली इम्प्रुभ हुँदै जान्छ. ल लास्टली इट इज सेड अहिले रिसेन्टली के भन्छ नि, डोन्ट रिड बुक्स भन्ने. डोन्ट रिड बुक्स. फेरि मैले भर्खरै बुक्स रिड गरेँ भने फेरि डोन्ट रिड बुक्स भने. सो वी सुड नट रिड बुक्स रे अहिले. वी हेभ टु लिभ बुक्स. सो द्याट हामीले चाहिँ we leave the books, we leave the slokas. That's why हामीले हेर्न सक्छौँ कि विदुरजी he is not telling उहाँले गएर प्रचार गरेका थिएन, उहाँहरू आफ्नै आचरणमा थियो. जस्तै प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो फर्स्ट ड्रेस एन्ड देन अड्रेस. So we can try by the mercy of Sri Guru and Gauranga, and definitely in this very lifetime we can go back to God. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Prashnaya Bhutani Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Adhisatarini Vansa Kalpatripesya Kripa Sindhu Vayevaja Patitanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna.